Прекрасно быть в Доме Божьем. Հրաշալի է լինել Աստծո տան մեջ։ Для нас это благословение Մեր համար դա օրհնություն է и честь пребывать в Доме Божьем. եւ պատիվ է լինել Աստծո տան մեջ։ Аминь. Ամեն։ А для меня еще двойная честь. Сегодня буду с вами делиться словом. Իմ համար երկու անգամ է պատիվ, որ կիսվեմ Աստծո խոսքով։ Это слово для меня, лично для меня большое благословение. Այս խոսքը ինձ համար շատ մեծ օրհնություն է։ И я хочу им с вами делиться. Եվ ես ուզում եմ կիսվել այսօր ձեր հետ։ Верю, что и вы благословитесь. Ես հավատում եմ, որ դուք այսօր կօրհնվեք։ Аминь. Ամեն։ Эта тема очень сильно меня коснулась в последнее время. Я об этом очень много думал. Այս թեման ինձ շատ կպել է եւ այս վերջի ժամանակներում մտածում եմ դրա մասին։ Когда я был на молитвенном служении, Երբ որ ես աղոթքաժողովի ծառայության մեջ էի, Дух Святой проговорил об этом ко мне. Սուրբ Հոգին խոսեց սրա մասին ինձ հետ, И я стоял и размышлял. եւ ես կանգնած էի, մտածում էի Я думал об этом. այդ ամենի մասին, И я благословлялся. եւ ես օրհնվում էի։ И сегодня у меня есть на сердце с вами также этим поделиться. Եվ այսօր էլ իմ սրտի մեջ կա դա կիսվել ձեր հետ։ Мы часто оцениваем свое духовное состояние Մենք հաճախակի գնահատում ենք մեր հոգեվոր վիճակը и понимаем, что не всегда у нас все в порядке. եւ հասկանում ենք, որ ոչ միշտ ամեն բան նորմալ մեր կյանքում։ Иногда нам нужно вносить какие-то изменения в свою жизнь. Հաճախակի ինչ-որ մի փոփոխություններ պետք է բերել մեր կյանքի մեջ Мы часто можем увидеть в своей жизни какие-то трудности, проблемы. եւ հաճախակի ինչ-որ մի խնդիրներ, հոգսեր ենք տեսնում մեր կյանքում И мы можем начинать обвинять людей, եւ մենք կարող ենք սկսենք մեղադրել մարդկանց, что какие-то люди виноваты, что я сейчас сегодня в этом состоянии. որ ինչ-որ մարդիկ են մեղավոր, որ այսօր այս վիճակի մեջ են։ Какие-то обстоятельства виноваты, что Ինչ-որ я... իրավիճակներ են մեղավոր։ Судьба у меня такая. Իմ բախտս է տենց, ճակատագիրը։ Ну и в конце концов, дьявол виноват. Եվ վերջում էլ սատանան է մեղավոր։ Он всегда виноват, Սատանան միշտ է մեղավոր։ и он это знает. Եվ նա դա գիտի։ Но мы часто обвиняем все вокруг и вся. Եվ մենք հաճախակի մեղադրում ենք ամեն ինչի եւ ամենուր մեր կյանքում։ Потому что во всем этом мы видим противников для себя. Որտեղ մենք այդ ամեն ինչի մեջ մենք հակառակորդ ենք տեսնում։ Нам кажется, что все сопротивляются нам. Մեզ թվում է, որ ամեն մեկը հակառակվում են մեզ։ И мое текущее состояние, Եվ իմ հիմիկվա վիճակը причина этому, պատճառն է դրա, что все вокруг виноваты. որ ամենքը մեղավոր են։ Но сегодня я хочу говорить о самом сложном противнике. Եվ ես այսօր уզում եմ խոսել ամենադժվար հակառակորդի մասին։ Самый сложный противник в моей и твоей жизни. Ամենադժվար հակառակորդը իմ ու քո կյանքում։ Проповедь я так и назвал. Самый сложный противник. Թեման այդպես էլ կոչել եմ, ամենադժվար հակառակորդը։ Самый сложный противник в моей и твоей жизни Ամենադժվար հակառակորդը իմ ու քո կյանքի մեջ – это мы сами. ամենք ենք։ Самый сложный противник в моей жизни – это я сам. Ամենադժվար հակառակորդը իմ կյանքի դա ես եմ։ И сегодня мы в Слове Божьем это увидим. Եվ մենք Աստծո խոսքի մեջ այսօր դա կտեսնենք։ Не дьявол самый сложный противник. Սատանան չի ամենադժվար հակառակորդը։ Я не пытаюсь его недооценивать. Ես չեմ ուզում թերագնահատել իրան։ Он действительно сложный противник. Դա այո ինքը դժվար հակառակորդ է։ Он написано, что он человека-убийца от начала. Գրված է, որ ինքը մարդասպան է հենց սկզբից։ Он стремится погубить каждого человека. Նա ձգտում է սպանել ամեն մարդու։ Он стремится причинить боль, страдания. Նա ուզում է տանջել մարդուն, ցավ պատճառել մարդուն։ Но я хочу, чтобы мы увидели, что для нас, как для верующих людей, Բայց ես ուզում եմ այսօր որ մենք տեսնենք մեր համար որպես հոգևոր մարդ։ зачастую мы сами более опасны, нежели дьявол. Հաճախակի մենք ավելի դժվար վտանգավոր հակառակորդ ենք, քան սատանան։ Римлянам 7 глава, Հռոմեացիների 7-րդ գլուխ я буду читать с 18 стиха. 18-րդ խոսքից։ Апостол Павел пишет: Պողոս առաքյալը գրում է. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать это, того не нахожу». Որովհետև գիտեմ, որ ինձանում, այսինքն իմ մարմնումը մի բարի բան չի բնակվում, քանզի կամենալն էլ կա իմ մոտը, բայց բարին անելը չեմ գտնում։ Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Քանզի ոչ թե բարին, որ կամենում եմ, անում եմ, այլ չարը, որ չեմ կամենում, այն եմ գործում։ 24 стих.
Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? 24-րդ խոսք։ Ես ինչ խեղճ մարդ եմ, ով կապրեցնե ինձ այս մահի մարմնիցը։ Знаете, апостол Павел говорит о своем состоянии. Գիտեք Պողոս առաքյալը խոսում է իր վիճակի մասին։ Он не говорит о других. Նա չի խոսում ուրիշի մասին։ Он просто, когда остался сам собой, Երբ որ նա մենակ մնաց ինքը իր հետ, он исследовал свое сердце. նա սկսեց քննել իր սիրտը, И он понимает, եւ նա հասկացավ, и он говорит, եւ նա խոսեց, что часто որ հաճախակի, я делаю то, чего не хочу делать. որ ես անում եմ այն ինչ որ չեմ ուզում անեմ։ И он как будто говорит о том, что он не может с этим справиться. Եվ կարծես նա խոսում է նրա մասին, որ նա չի կարողանում дրա այդ ինչ որ մի բան անել։ И он говорит, что это грех во мне делает, Եվ նա ասել որ դա մեղքն է իմ մեջ բնակված դա անում, который в теле моем. որ իմ մարմնի մեջ է։ И он говорит, кто избавит меня от всего тела Եվ նա ասում է смерти? ով կազատի ինձ այս մահի մարմնից։ Как будто он оправдывает свое состояние. Կարծես նա ինքը արդարացնում է իր վիճակը։ Но если я греховный человек Բայց եթե ես մեղավոր մարդ եմ и не могу с этим справиться, եւ չեմ կարողանում դրա հետ ինչ որ բան անել, значит, наверное, Бог понимает, Երևակայ թե Աստված հասկանում է դա, но он не согласен с этим состоянием. բայց Պողոսը համաձայն չի այդ վիճակի մեջ։ այդ Как վիճակի հետ։ сильно мы с тобой хотим, Ինչքան ուժեղ ենք մենք ուզում, как сильно мы с тобой хотели бы, ինչքան ենք մենք ուժեղ ուզում, например, не ссориться. օրինակ չկրվել։ Я верю, Ես հավատում եմ, что все сидящие здесь որ ամենքը որ նստած են այստեղ, хотели бы никогда ни с кем не ссориться. ուզում են որ ոչ մի անգամ ոչ մեկի հետ չկրվեն։ Аминь. Ամեն։ Ведь мы не сидим и думаем, с кем бы мне пойти поссориться. Մենք չենք նստած եւ մտածում ենք ում հետ գնամ կրվեմ հիմա։ Но это уже проблема или болезнь. Եվ դա արդեն խնդրեմ է եւ հիվանդություն է։ С кем бы мне пойти поссориться? Ում հետ կրվեմ ես այսօր գնամ։ Я хочу сейчас пойти и обидеться. Ես ուզում եմ հեսա հիմա գնամ ու նեղանամ։ Но мы же так не думаем. Մենք չենք մտածում չէ՞ այդպես։ Сейчас пойду обижаться. Հեսա գնամ կնեղանամ։ Но в жизни бывают обстоятельства, когда мы обижаемся. Բայց կյանքում լինում է իրավիճակներ, որ մենք նեղանում ենք։ Я не говорю, что это хорошо. Ես չեմ ասում որ դա լավ է։ Но я говорю, что эти обстоятельства, они иногда бывают. Ես ասում եմ որ այդ իրավիճակները լինում են։ Или сидим и думаем, хочу завидовать. Կամ էլ նստած մտածում ենք ուզում եմ նախանձեմ։ Так хочу завидовать. Այնպես եմ ուզում Был бы նախանձեմ։ повод. Ինչ որ պատճառ լինի։ Но мы так не думаем. Բայց մենք այդպես չենք Мы не մտածում։ думаем вот пойти и обмануть. Մենք չենք մտածում գնանք եւ խափենք։ Повторюсь, это болезнь. Կրկնեմ դա հիվանդություն է։ Это грех, который может жить в человеке. Դա մեղք է, որը կարող է ապրել մարդու Но մեջ։ для нас, как для верующих людей, Բայց մեր համար որպես հավատացյալ մարդկանց это не является нормой думать об этом. դա նորմալ չի մտածել դրա մասին։ Обманывать, завидовать, Նախանձել, խափել, красть գողանալ и тому подобное. եւ այդպես։ Но все это иногда бывает в нашей жизни. Բայց այս ամենը լինում են մեր կյանքում։ И апостол Павел говорит, что это иногда греховная природа берет верх над нами. Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, որ դա մեղավոր բնությունն է իշխում հաճախակի մեր վրա։ Но мне и тебе дано с этим не соглашаться. Բայց ինձ եւ քեզ տրված է, որ մենք չհամաձայնվենք դրա հետ։ Ամեն. Ամեն։ Цель дьявола довести нас до такого состояния, Սատանայի նպատակն է, որ մեզ հասցնի այնպիսի վիճակի մեջ, чтобы мы с тобой разочаровались. որ մենք հիասթափվենք։ Все у меня не получается. Ոչ մի բան չի ստացվում իմ մոտ։ Все время одно и то же. Ամեն անգամ նույն բանն է, Стараюсь, но не получается. աշխատում եմ, բայց դա չի ստացվում։ Разочаровываемся. Հիասթափվում ենք, Уходим в депрессию. դեպրեսիայի մեջ ենք գնում, Приходит неверие в нашу գալիս жизнь. է անհավատություն մեր կյանքի И մեջ, это цель дьявола. եւ դա սատանայի նպատակն է, Но он отец лжи. բայց նա սատության հայրն է։ Он пытается всегда нас обмануть, Նա փորձում ամեն անգամ էս что խափել, мы не сможем с этим որ справиться. մենք չենք կարող դրա հետ ինչ որ բան անել։ Сегодня я хочу сказать, Այսօր ես ուզում եմ ասել, что мы можем справиться. մենք կարող ենք հաղթել այդ վիճակը։ Мы можем победить эту ситуацию Մենք в կարող своей ենք жизни. հաղթել այդ իրավիճակը մեր կյանքի մեջ։ Мы можем победить разочарование в своей Մենք жизни. կարող ենք հաղթել հիասթափությունը մեր կյանքում։ Мы можем победить горе в своей жизни. Մենք կարող ենք հաղթել սուքը մեր կյանքի Мы մեջ։ можем победить всякий грех в нашей Մենք жизни. կարող ենք հաղթել ամեն մեղքը մեր կյանքի մեջ։ Аминь. Ամեն։ 1 Петра, Առաջի Պետրոս 14 и 15 стихи. 14 եւ 15-րդ խոսքերը։ Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Հնազանդ որդկացպես չնմանվելով այլ ձեր տգիտության ժամանակի առաջի ցանկություններին։
прежние похоти. Առաջի ցանկությունները։ Он говорит, не сообразуйтесь, не возвращайтесь туда. Նա ասում է, որ չնմանվես, հետ չվերադառնաս այդ տեղը։ Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Այլ ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարքերում։ Аминь. Ամեն։ Знаете, ветхий человек в нас, Գիտեք, հին մարդը մեր մեջ, он пытается поднять голову, նա միշտ ուզում է փորձել գլուխ բարձրացնել, пытается напомнить, փորձում է հիշեցնել, пытается вернуть нас назад. փորձում է հետ վերադարձնել մեզ, Но Слово Божие говорит, բայց Աստծո խոսքը ասում է, что мы с тобой должны быть подобными որ Иисусу. մենք իրար հետ պետք է նման լինենք Мы Հիսուսին։ должны стремиться жить в святости. Մենք պետք է ձգտենք սրբության Мы մեջ не должны ապրել։ соглашаться с тем духовным состоянием, которое у нас сегодня Մենք есть. չպետք է համաձայնվենք այն վիճակի հետ հոգևոր, որ կա այսօր մեր Если я կյանքում։ оцениваю и понимаю, что я сегодня духовно упал, Եթե գնահատում ենք եւ տեսնում ենք, որ մենք հոգևոր ընկել ենք, я не должен думать, что это мое призвание. ես չպետք է մտածեմ, որ դա իմ կոչումն է։ Жить в духовном падении. Ապրել հոգևոր ընկած վիճակի մեջ։ Мое призвание быть с Богом, служить Богу. Իմ կոչումն է լինել Աստծո հետ եւ ծառայել Աստծուն։ Мое призвание быть в святости. Իմ կոչումն է լինել սրբության И это մեջ։ призвание каждого из нас. Եվ այդ կոչումը ամեն մեկիս է։ Бог желает нас видеть в святости. Աստված ուզում է տեսնել մեզ այդ վիճակի մեջ, սրբության մեջ։ Ամեն։ Ամեն։ Но ветхий человек периодически может побеждать нас. Բայց հին մարդը ժամանակ առ ժամանակ կարող է հաղթել մեզ։ И он самый сложный противник. Եվ դա ամենադժվար հակառակորդն է։ Теперь возникает логичный вопрос, каким образом победить себя? Եվ հարցը առաջանում ինչպես հաղթել ինքս ինձ։ Победить свой характер, Իմ բնավորությունը հաղթել։ гнев, обидчивость. Բարկությունը, նեղասկոտությունը։ Как победить греховные желания? Ինչպես հաղթել մեղավոր ցանկությունները։ Как победить сомнения? Ինչպես հաղթել կասկածները։ Как победить зависимость, Ինչպես հաղթել կախվածությունը, гордость, грех? հպարտությունը, մեղքը։ Как все это победить в нашей Ինչպես այդ жизни? ամենը հաղթել մեր կյանքում։ Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на жизнь одного человека Божьего. Ես ուզում եմ այսօր որ մենք նայենք մի անձնավորության կյանքին։ Мужа Божьего, это книга Астон Бытие, Артун, 32 глава. Ծննդոց 32-րդ գլուխ։ Бытие, 32 глава. Это история жизни Иакова. Սա Հակոբի կյանքի մասին է, Հակոբի պատմությունը։ Мне очень понравилась эта история. Я очень люблю эту историю. Ինչ շատ դուր եկավ այս պատմությունը, ես շատ եմ սիրում այս պատմությունը։ И я верю, что сегодня вы тоже для себя увидите благословение. Եվ հավատում եմ, որ այսօր դուք էլ օրհնություն կտեսնեք այս խոսքի մեջ ձեր համար։ И я сегодня говорю о том, каким образом победить себя. Ես այսօր ասում եմ, թե ինչպես հաղթել մենք ինքներս մեզ։ Первый пункт я так и назвал. Առաջի կետը այդպես էլ անվանել եմ։ Как я должен победить себя? Ինչպես ես կարող եմ հաղթել ինձ։ Важно понимать, что я должен победить себя. Շատ կարևոր է հասկանալ, որ ես պետք է հաղթեմ ինձ։ Бытие, 32 глава, 24 стих. Ծննդոց 32:24։ И остался Иаков один. Не буду дальше читать. Եվ Հակոբը մենակ մնաց։ И остался Иаков один. Եվ Հակոբը մենակ մնաց։ Это история, когда Иаков боролся с Богом. Бог боролся с Иаковом, Иаков боролся с Богом. Սա այն պատմությունը, երբ որ Աստված գոտեմարտում էր Հակոբի հետ, Հակոբը Աստծո հետ, И здесь написано, что Иаков остался один. եւ այստեղ գրված է, որ Հակոբը մնաց մենակ։ Я хочу, чтобы мы вспомнили эту историю. Եվ ուզում եմ, որ մենք հիշենք այս պատմությունը։ Иаков, он возвращался от своего дяди Лавана. Հակոբը հետ էր վերադառնում Լաբանի մոտից։ Он решил вернуться в землю, которую Бог ему обещал. Նա որոշեց հետ վերադառնալ այն երկիրը, որը որ Աստված իրեն խոսք էր տվել։ Он был не один. Նա մենակ չէր։ У него было 4 жены, 4 կին ուներ, 12 детей. 12 երեխա։ На тот момент у него было 11 сыновей и 1 дочь. Այդ ժամանակ իրան 11 տղա էր եւ 1 աղջիկ։ У Иакова было огромное богатство. Հակոբը ուներ շատ մեծ հարստություն, У него было огромное количество скота. շատ մեծ քանակությամբ ուներ ինքը կենթանիներ, Золото, серебро и тому արծաթ, подобное. ոսկի եւ դրա նման շատ Он բաներ։ был очень богат. Շատ հարուստ էր նա։ И Иаков возвращался. Եվ Հակոբը վերադառնում էր։ И я хочу, чтобы
вспоминая эту историю, мы представили, попробовали представить состояние Иакова. Եվ մենք ուզում եմ որ մենք հիշելով այս պատմությունը պատկերացնենք Հակոբի վիճակը, Потому что важно понять, почему Иаков остался один. որտեղ շատ կարևոր է հասկանալ թե ինչի համար Հակոբը մնաց մենակ։ Что случилось, почему он остался один и почему Бог сражался с ним. Ինչ կատարվեց, ինչի համար նա մնաց մենակ եւ Աստված ինչի համար էր գոտե մարտում նրա հետ։ Иаков, Հակոբը он с самого начала, հենց ամենասկզբից он обманул своего брата Исава. խաբեց իր եղբորը Եսավին, И чтобы не было вражды между ними, чтобы Исав ему не навредил, որպեսզի կռիվ չլինի իրար մեջ եւ Եսավը չվնասի իրեն, Иаков, он убежал к своему дяде Лавану. Հակոբը փախավ իր հորեղբոր մոտ ու Լաբանի мот։ Он взял сначала в жены одну дочь своего дяди. Նա առաջուց մեկին վերցրեց որպես կին, По обману, его обманули. Он 7 лет служил խաբեցին за իրեն Лию. եւ 7 տարի ծառայեց Լիայի համար։ Через 7 лет он женился на второй дочери, на Рахиль. 7 տարի հետո ամուսնացավ մյուս աղջկա հետ У него Ռաքելի, еще 2 жены были, 4 жены, հետո ուրիշ 2 կին ունեցավ ինքը, 11 сыновей, 1 дочь на тот момент. 11 տղա, 1 աղջիկ։ Он еще 6 лет служил Лавану, помимо этих 14 лет. Եվ հետո 6 տարի էլ ինքը ծառայեց Լաբանին, բացի այն 14 տարին, որ ծառայում էր։ Он служил за свое имущество, за свое имение. Նա ծառայում էր իր ունեցվածքի համար։ И там Лаван тоже с ним хитро поступал. Եվ Լաբանը շատ խորամանկ էր իր հետ И Иаков, վարվում։ он понимал, оценивал свое состояние. Գիտեք, Հակոբը ինքը գնահատում էր իր վիճակը։ Он понимал, что у него в жизни не все хорошо. Նա հասկանում էր, որ ինքը իր կյանքում ամեն բան չի որ И նորմալ он է։ решил вернуться обратно. Եվ նա որոշեց հետ վերադառնա։ Он хотел, чтобы обещания Божьи в его жизни исполнились. Նա ուզում էր, որ Աստծո խոստմունքը իր կյանքի մեջ կատարվի։ Ведь в нашей жизни также есть обетования. Մեր կյանքում էլ չէ որ կա խոստումներ։ Есть слово, которое мы получали от Господа. Կա խոսք, որ մենք ստացել ենք И мы Աստծոց։ хотим, чтобы это слово в нашей жизни Եվ մենք исполнилось. ուզում ենք, որ այդ խոսքը իրականանա В մեր нашей կյանքի մեջ։ жизни, в жизни наших детей, Մեր կյանքում, մեր երեխաների в կյանքում, семьях, среди наших родных. մեր ընտանիքի մեջ, մեր հարազատների կյանքում, Но иногда мы смотрим и понимаем, что не все так хорошо, как должно быть. եւ հաճախակի մենք նայում ենք եւ տեսնում ենք, որ ամեն ինչ չի որ նորմալ է։ Не все так, как должно быть. Ամեն ինչ չի որ պետք է այդպես լինի։ Иаков, он возвращался, Եվ Հակոբը վերադառնում էր։ и он все об этом думал все это время. Եվ այդ ժամանակ ինքը մտածում էր դրա մասին։ И все эти проблемы, Եվ այդ ամեն հոգսերը, и помимо этого еще одна большая проблема, եւ դրանից բացի շատ մեծ խնդրեմ, это его брат Исав, դա իր եղբայր Եսավն էր, которого он сильно боялся. որից նա շատ վախենում Он էր։ боялся, что Исав его убьет, Նա վախենում էր, որ Եսավը կսպանի իրեն, потому что он обманул, украл его первородство и убежал. որովհետեւ նա խաբեց իրան եւ անդրանիկությունը գողացավ եւ փախավ։ И он возвращается, Եվ նա հետ էր վերադառնում։ помимо того, что у него 4 жены, Բացի նրանից, որ նա ունի 4 կին, 12 детей, 12 երեխա, это уже большая проблема. եւ դա արդեն մեծ խնդրեմ է։ Это и благословение, и это проблема. Դա եւ օրհնությունը եւ խնդրեմ է։ Знаете, когда у тебя семья, Գիտեք, երբ որ դու ընտանիք ունես, одна жена, մեկ կին, если есть дети, եթե կա երեխաներ, то обязательно там есть проблемы. հաստատ այնտեղ խնդիրներ կա։ А теперь это возьми и умножь еще на 4. Եվ դա հիմա դու բազմակ պատկի 4-ի։ В 4 раза больше у него было проблем. 4 անգամ ավել խնդրեմ։ Его жены постоянно ссорились друг с другом. Իր կանայք ամեն անգամ կռվում են իրար հետ։ Дети постоянно ссорились. Երեխաները ամեն անգամ կռվում են իրար հետ։ Иногда мы дома, Հաճախակի մենք տունը, у меня 2 детей. ինձ 2 երեխա ունեմ։ И мы слышим, как они там ссорятся друг с Եվ другом. մենք լսում ենք, երբ որ կռվում են իրար հետ նրանք, И от этого устаешь. եւ հոգնում ես դրանից, Злишься ջղայնանում ես, и понимаешь, что что-то надо делать. եւ հասկանում ես, որ ինչ որ մի բան պետք է անես։ 4 жены, 12 детей. 4 կին եւ 12 երեխա։ Поэтому он был один. Եվ դրա համար նա մենակ էր։ Он возвращается. Նա հետ էր վերադառնում։ Там еще Исав. Եվ հետո Եսավը, И он об этом думает. եւ այդ ամեն ինչի մասին նա մտածում Бог էր։ мне обещал благословение. Աստված ինձ խոսք է տվել օրհնություն։ Благословить меня, моих детей. Օրհնի ինձ, իմ երեխաներին։ Я буду благословением для народов. Ես կլինեմ օրհնություն ազգերի համար։ А казалось бы, в моей жизни все идет не так. Բայց կարծես իմ կյանքում նորմալ չի ամեն ինչ ընթանում։ Очень много проблем в моей жизни. Շատ մեծ խնդիրներ կան, շատ խնդիրներ И կան։ еще իմ я կյանքում։ возвращаюсь, а сейчас меня ждет Исав, Եվ հիմա ես վերադառնում եմ եւ Եսավն է ինձ սպասում, который хочет меня убить. որ ուզում է ինձ սպանել։
И вот до встречи с Исавом, Եվ մինչ հանդիպումը Եսավի հետ, когда, казалось бы, вот все эти проблемы дошли до своего пика в его жизни, եւ կարծես այդ ամեն խնդիրները արդեն հասել են գագաթնակետին իր կյանքում, он решил остаться один. եւ նա որոշեց մնա մենակ։ В эту ночь он решил остаться один. Այդ գիշեր նա որոշեց, որ մենա մնա։ Он не просто так решил остаться один. Նա հենց այդպես չէ, որ որոշեց մնալ մենակ։ Он решил остаться один, чтобы разобраться в этих проблемах. Նա որոշեց մնալ մենակ, որպեսզի այդ ամեն խնդիրները ինքը կարողանա լուծել։ Он решил остаться один, чтобы прийти пред Богом. Նա որոշեց մնալ մենակ, որպեսզի գա Աստծո առաջ։ Знаете, в нашей жизни тоже бывают моменты, Գիտեք, մեր կյանքում էլ լինում է իրավիճակներ, когда, казалось бы, проблемы уже достигают самого пика. որ կարծես խնդրեմ արդեն հասել է գագաթնակետին, Мы уже не знаем, какое решение найти. որ մենք չգիտենք էլ ինչ որոշում ենք անենք։ Страхи, переживания, Վախեր, ինչ որ անհանգստություններ, боль, грех и тому подобное. ցավեր, մեղքեր, И мы не знаем, как с этим справиться. եւ չգիտենք ոնց դրա հետ վերաբերվենք։ Первое, Առաջինը, и я говорю об этом, ես խոսում եմ դրա что я մասին։ должен осознать, что я должен себя победить. Ես պետք է հասկանամ, գիտակցեմ, որ ես պետք է հաղթեմ ինձ, А для этого мне нужно уединиться. բայց дրա համար ինձ պետք է առանձնանալ, Мне нужно оставить все это ինձ պետք է այդ ամենը թողնել и прийти пред Богом. եւ գալ Աստծո առաջ։ И так и сделал Иаков. Եվ այդպես էլ արեց Հակոբը։ Аминь. Ամեն։ И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Եվ Հակոբը մնաց մենակ, եւ ինչ որ մեկը գոտեմարտում էր նրա հետ, արշալույսի ցակելը մինչև։ Знаете, когда мы остаемся одни, Գիտեք, երբ որ մենք մնում ենք մենակ, Дух Святой начинает нам открывать то, что есть в нашей жизни. Սուրբ Հոգին սկսում է բացել մեր կյանքում այն ամենը, ինչ որ կա մեր կյանքի մեջ, մեր սրտի մեջ։ Когда ничто не мешает нам, Երբ որ ոչ մի բան չի խանգարում но мы մեզ, решаем прийти пред Богом, եւ մենք որոշում ենք գալ Աստծո открыть առաջ, Ему свое сердце, բացել մեր սիրտը նրա առաջ излить свое сердце Ему, եւ դատարկել մեր սիրտը նրա առաջ։ показать, что есть в нашей жизни, Ցույց տալ, թե ինչ կա իմ կյանքի մեջ и быть искренним с Богом. եւ լինել անկեղծ Աստծո հետ։ Бог говорит, Слово Божье говорит, Աստծո խոսքը ասում է, с искренними Бог поступает искренне, անկեղծների հետ Աստված անկեղծ է լինում, а с лукавыми по лукавству их. կեղծավորների հետ կեղծավոր է լինում։ Но мы, когда приходим искренне Богу и Բայց говорим երբ о որ своей մենք жизни, գալիս ենք անկեղծ Աստծո մոտ եւ О своих ասում ենք проблемах, մեր խնդիրների մասին, о своих поражениях, մեր պարտությունների о մասին, своих трудностях, մեր դժվարությունների մասին, цель Бога одна – նպատակը Աստծո մեկն է, поднять нас из этой ситуации. բարձրացնի մեզ այդ իրավիճակից։ Аминь. Ամեն։ Иаков остался один. Հակոբը մնաց մենակ։ Знаете, чего больше всего боится дьявол? Գիտեք ինչից է սատանան ամենաշատը վախենում, Что наши глаза откроются, որ մեր աչքերը կբացվեն и мы увидим свои слабости. եւ մենք կտեսնենք մեր թերությունները, Что մեր мы увидим թուլությունները, гордость, которая есть в нашей որ մենք жизни. կտեսնենք այն հպարտությունը, որ կա մեր կյանքում, Что мы увидим грех, который есть в нашей որ մենք жизни. կտեսնենք այն մեղքը, որ կա մեր կյանքում, Потому что когда Дух Святой нам это открывает, որովհետեւ երբ որ Սուրբ Հոգին դա բացում է Он дает մեզ, силы, чтобы мы сражались с նա этим տալիս է ուժ, որպեսզի մենք հաղթենք այդ ամենը и побеждали. եւ հաղթենք, Поэтому дьявол боится, որտեղ եւ դրա համար սատանան վախենում է, когда мы уединяемся с Богом. երբ որ մենք առանձնանում ենք Աստծո հետ, Дьявол боится нашей тайной молитвенной комнаты. սատանան վախենում է մեր աղոթքի սենյակից, Когда мы приходим երբ որ и մենք գալիս уединяемся ենք с Богом եւ առանձնանում ենք Աստծո հետ и побеждаем. եւ հաղթում ենք, Потому что когда мы приходим к Богу, երբ որ մենք գալիս ենք Աստծո մոտ, мы с тобой обязательно побеждаем. մենք անպայման հաղթում ենք։ 26 стих. 26-րդ խոսքը։ И сказал ему: отпусти меня, говорит Бог ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Եվ նա ասեց. Թող տուր ինձ, Աստված այդպես ասում, որովհետև արշալույսը ցակեց, եւ Հակոբն ասեց. չեմ թողի քեզ, մինչև որ ինձ չորտնես։ Не оставлю тебя, пока не благословишь Չեմ меня. թողնի մինչև չորտնես։ О каком благословении идет речь? Ինչ օրհնության մասին է խոսքը գնում։ Я понимаю, что точно не материальное Ես благословение. հասկանում եմ, որ դա նյութական օրհնություն չէ։ Потому что Иаков уже имел это благословение. Որովհետև Հակոբ արդեն ուներ այդ նյութական օրհնությունը։ Для него его духовное состояние, Իր համար իր հոգևոր վիճակը оно было превыше всего в этот момент. ավելի բարձր էր այդ ժամանակ։ Аминь.
Он хотел благословения от Бога, Նա ուզում էր օրհնություն Աստծոց, чтобы те обетования, обещания, которые были в его жизни, որ այն խոստումները, որ կար նրա կյանքի համար, чтобы они исполнились. որ դրանք կատարվեին, Чтобы он вышел из того состояния, которое было и в нем. որ նա դուրս գար այն իրավիճակի մեջից, որ В նա чем он գտնվում էր, мучился, страдал. ինչից որ նա տանջվում էր, Это было для него благословением. եւ դա նրա համար օրհնություն էր։ Если сегодня для меня и тебя духовным благословением является духовное, Եթե այսօր իմ ու քո համար օրհնությունը դա հոգևորն է, это то, что Бог хочет нам дать. դա այն է, ինչ որ Աստված ուզում է մեզ տա։ Аминь. Ամեն։ Но зачастую, Բայց հաճախակի, но если мы не исследуем себя, եթե մենք չքննենք մեր սիրտը, мы не уединяемся с Богом, եւ մենք չենք առանձնանում Աստծո հետ, повторюсь, мы можем винить всех вокруг կրկնեմ, մենք կարող ենք մեղադրել ամեն մեկին, ամեն ինչուն, в том, что мы оказались в этой ситуации. որ մենք հայտնվել ենք այդ վիճակի մեջ։ Все виноваты, но не я. Ամենքը մեղավոր են բացի ինձանից։ На днях я говорил с одной девушкой. Ես խոսում եմ մի Она աղջկա հետ, верующая. նա հավատացյալ է, И у нее ребенок болен. եւ нրա երեխան հիվանդ է։ И мы с ней говорили, Я она меняю говорила, функцию что моей. приходила в церковь. Որ նա ասում է, որ եկել է եկեղեցի, И я ей говорил, что вам нужно снова приходить в церковь. ես ասում եմ, որ քեզ պետք է նորից գաս եկեղեցի, Я верю, что Бог хочет исцелить твоего ես ребенка. հավատում եմ, որ Աստված ուզում է И բժշկի она в это верила. եւ նա էլ էր հավատում։ И во время разговора она мне рассказывает, Եվ մեր խոսակցության ժամանակ նա պատմեց, что помимо церкви, որ եկեղեցուց բացի, они этого ребенка также отводили որ նրանք այդ երեխային տարել են гадалкам, գուշակների մոտ։ тем, кто снимает порчу. Նրանց կախարդների մոտ, ովքեր թուղթուկիր են քանդում։ И вот она все это рассказывала. Եվ դա այդ ամենը պատմում էր, И я понимаю. եւ ես հասկանում И я ей եմ, сказал, եւ ես ասացի նրան, что ты не можешь идти к Богу դու չես կարող գնալ Աստծո մոտ и к дьяволу. եւ գնալ սատանայի մոտ։ И она человек верующий. Եվ նա հավատացյալ ազնվորություն է։ И она осознает, что она делает неправильно. Եվ նա գիտակցում է, որ նա սխալ է անում։ Но мы не можем служить и Богу, и Мамоне. Բայց մենք չենք կարող համ Աստծուն ծառայենք, համ մամոնային։ Мы должны идти к Богу. Մենք պետք է գնանք Աստծո մոտ։ И это она осознала тогда, Եվ նա դա գիտակցեց այն ժամանակ, когда она остановилась, երբ որ նա կանգ առավ, начала размышлять, սկսեց մտածել, и она поняла, что она делает неправильно. եւ նա հասկացավ, որ նա սխալ է անում, ճիշտ չի անում։ Мы можем обвинять, что почему это в моей жизни так или иначе, но Մենք կարող ենք մեղադրել ինչի համար է մեր կյանքում այս ամենը, надо исследовать свою жизнь. բայց պետք է քննել քո կյանքը։ Может быть, что-то я делаю не так, Միգուցե ինչ-որ մի բան անում եմ, որ դա նորմալ չի։ и в этом нужно покаяться. Եվ այդ ամենի մեջ պետք է ապաշխարել։ Аминь. Ամեն։ И Иаков остался один. Հակոբը մնաց մենակ։ Второе, Երկրորդը, мы с вами должны понимать, где мы можем победить, մենք պետք է իրար հետ հասկանանք, որտեղ մենք կարող ենք հաղթել։ где мы можем получить наши победы. Որտեղ մենք կարող ենք ստանալ մեր հաղթությունը, հաղթանակը։ 24 стих хочу еще раз прочитать. 24-րդ խոսքը ուզում նորից կարդալ։ И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Եվ Հակոբը մենակ մնաց եւ մի մարդ գոտեմարտում էր նրա հետ մինչեւ արշալույսի ծագելը։ Это Бог боролся с ним Նա Աստված էր, որ գոտեմարտում էր նրա հետ։ до самого утра. Մինչեւ արշալույսի ծագելը, մինչեւ առավոտ Бог боролся с ним. Աստված կռվում էր նրա հետ։ Где я могу победить? Որտեղ ես կարող եմ հաղթել։ В присутствии Бога. Աստծո ներկայության մեջ։ Аминь. Ամեն։ Мои и твои победы, они в присутствии Бога происходят. Իմ ու քո հաղթանակները կատարվում են Աստծո ներկայության մեջ։ Я могу победить себя тогда, когда я прихожу пред Богом. Ես կարող եմ հաղթել ինձ, երբ որ ես գալիս եմ Աստծո առաջ։ До появления зари. Մինչ արշալույսի ծագելը։ Всю ночь Бог боролся с Иаковом. Ամբողջ գիշեր Աստված գոտեմարտում էր Հակոբի հետ։ Написано, что и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Գրված է եւ տեսավ, որ չկարողացավ նրան հաղթել, նրա զստի ամոլաջելը թուլացավ նրա գոտեմարտած ժամանակը։ Сначала здесь написано в 24 стихе, 24-րդ խոսքում այսպես գրված է, что Бог пришел и боролся с Иаковом. Աստված եկավ եւ կռվում էր գոտեմարտում էր Հակոբի հետ։
В русском переводе в 25 стихе написано, Ռուսերեն թարգմանության մեր 25-րդ խոսքում գրված է, что уже Иаков боролся с Богом. որ արդեն Հակոբն էր կռվում Աստծո հետ։ Я думаю, здесь нет ошибки. Ես մտածում եմ, որ այստեղ սխալ բան Когда չկա։ Иаков остался один, Երբ որ Հակոբը մնաց մենակ, Бог пришел и начал с ним бороться. Աստված եկավ եւ սկսեց գոտեմարտել նրա С հետ։ его состоянием. Իր վիճակի հետ։ Знаете, Дух Божий, Գիտեք Աստծո հոգին, Он борется с нашими поражениями. նա կռվում է մեր պարտությունների հետ։ Он борется с нашим неверием. Նա գոտեմարտում է մեր Он անհավատությամբ։ борется с тем, что есть в нашей жизни, что не от Него. Նա գոտեմարտում այն բաների հետ, որը իրանից չի մեր կյանքի մեջ։ Ամեն. Ամեն։ Мы же с тобой это видим и чувствуем, Մենք դա տեսնում ենք եւ զգում ենք, что когда мы делаем что-то не так, որ ինչ որ մի բան անում ենք եւ դա Он նորմալ приходит, չի։ Он обличает, Եվ նա գալիս է եւ հանդիմանում и Он начинает бороться с է։ нами. Եվ նա սկսում է կռվել մեր հետ։ И Он всю ночь боролся с Եվ Иаковом. ամբողջ գիշերն նա Հակոբի հետ կռվում էր։ Не 5 минут. 5 րոպե չէ։ Господь, прости меня, измени меня. Տեր խնդրում եմ ների ինձ եւ փոխի ինձ։ Все. Всё, վերջ։ А почему нет изменения? Բա ինչի համար չկա փոփոխություն։ Нам нужно приходить в Божье присутствие. Մեզ պետք է գալ Աստծո Нам ներկայության нужно մեջ։ пребывать в Божьем Մեզ присутствии, պետք է մնալ Աստծո ներկայության մեջ, чтобы Бог начал менять наше сердце, որ Աստված կարողանա մեր սիրտը փոխել, чтобы мы боролись в это время с самими собою. որ մենք կարողանանք կռվել մեր անձի դեմ։ Аминь. Ամեն։ Вот почему важно, чтобы мы имели молитвенную комнату. Ահա ինչի համար է շատ կարևոր որ մենք ունենանք աղոթքի սենյակ։ Вот почему важно, чтобы мы были на молитвенных служениях. Ահա ինչի համար է կարևոր որ մենք լինենք աղոթքի ծառայությանը։ Вот почему важно, чтобы когда мы приходим в церковь, мы во время молитвы молились. Ահա ինչի համար է կարևոր երբ որ մենք գալիս ենք եկեղեցի աղոթքի ժամանակ որ մենք աղոթք անենք։ Вот почему важно, и апостол Павел говорит, что непрестанно молитесь. Եվ Պողոս առաքյալը ասում է որ անդադար աղոթք արեք։ Мы в течение дня с вами молимся. Մենք օրվա ընթացքում մենք աղոթք ենք անում Мы в իրար հետ։ течение дня работаем со своим сердцем. Մենք օրվա ընթացքում աշխատում ենք մեր սրտի Мы հետ։ открываемся Богу, и Дух Святой начинает работать с нами. Մենք բացվում ենք Աստծո համար եւ Սուրբ Հոգին գործում է մեր կյանքում։ И изменения не приходят в один день. Եվ փոփոխությունը չի գալիս մի օրվա ընթացքում։ Бог, Он ведет с нами очень сложную и тяжелую работу. Աստված մեր հետ անում է շատ դժվար գործ։ Дьявола Он уже давно победил. Սատանային արդեն հաղթել է։ Цель Бога – победить меня и тебя. Աստծո նպատակն է հաղթել ինձ եւ քեզ։ Аминь. Ամեն։ Цель Бога – победить меня и тебя. Աստծո նպատակն է հաղթել ինձ եւ քեզ։ Для этого мы должны приходить в Его присутствие. Դրա համար մենք պետք է գանք նրա ներկայության Мы մեջ։ должны быть в теле Христа. Մենք պետք է լինենք Քրիստոսի մարմնի մեջ։ И тогда победы обязательно придут в мою и твою жизнь. Եվ այդ ժամանակ հաղթանակը անպայման կգա իմ ու քո կյանքի մեջ։ Я помню, мне было 18 лет, Ես հիշում եմ, ես 18 տարեկան էի и у меня было теплое состояние. եւ գոլ վիճակ էր իմ մոտ։ Это книга Откровения, это вот обо мне Դա написано. հայտնության գիրքն է, որի մասին է խոսում։ Ты не холоден, и ты не горячий, Դու սառը ես եւ տաք ես, но ты теплый. դու գոլ ես։ Я знаю, что это означает. Եվ ես գիտեմ դա ինչ է նշանակում։ В церкви я мог быть верующим, Եկեղեցում ես կարող էի լինել հավատացյալ а вне церкви я мог быть неверующим. եւ եկեղեցուց դուրս լինել ոչ հավատացյալ։ Хамелеон. Քամելիոն։ Умел приспосабливаться. Կարողանում է շատ շուտ փոփոխվել։ И никто этого не видел, не замечал. Եվ ոչ մեկ դա չէր տեսնում եւ չէր նկատում։ Но я-то знаю, Բայց ես գիտեի и Бог знает. եւ Աստված գիտեր։ Я помню, я был в лагере, Եվ ես հիշում եմ, որ ես ճամփարում էի и у нас была молитва. եւ աղոթք էր տեղի ունենում И во время всей этой молитвы եւ այդ ամբողջ աղոթքի ժամանակ Господь, казалось бы, Он сражался со мной. կարծես Աստված կռվում էր ինձ հետ։ Он говорит, ты должен оставить это. Նա ասում էր դու պետք է թողնես այս ամենը։ Я соглашался, Ես համաձայնվում էի а потом приходили мысли, եւ հետո գալիս էին մտքեր, а смогу ли я? բայց ես կարող եմ, А как это будет? բայց դա ոնց կլինի։ Бог говорил, Աստված խոսում էր, если ты хочешь духовно расти, եթե դու ուզում ես հոգեվոր աճես, ты должен оставить дружбу с миром. դու պետք է թողես աշխարհի հետ ընկերակցությունը։ Это была та проблема, которая в тот момент меня мучила. Այդ ժամանակ դա այդ խնդիրն էր, որը ինձ տանջում էր։ Бог говорил, если ты хочешь быть во мне и духовно расти, Աստված ասում էր, եթե դու ուզում ես լինել իմ մեջ եւ հոգեվոր աճես, оставь дружбу с миром. թող ընկերակցությունը աշխարհի հետ։ И во время всей этой молитвы, знаете, как будто была битва. Եվ այդ աղոթքի ժամանակ կարծես թե կռիվ էր գնում, Это не просто. պայքար էր գնում, եւ դա
այդքան հեշտ չի։ В этом лагере Այդ ճամբարում ко мне подошел один человек ինձ մոտեցավ մի մարդ и говорит, եւ ասեց, говорит, мне сейчас так хорошо, եւ ասեց, ինձ այնքան լավ է հիմա։ но когда я пойду домой, Եվ երբ որ ես կգնամ տուն, когда поеду, что мне делать, чтобы это все сохранить в своей жизни? ինչ անեմ, որ այս ամենը ես պահեմ իմ Я կյանքի не մեջ։ хочу это потерять. Ես չեմ ուզում այս ամենը կորցնեմ։ Нам нужно пребывать в Божьем присутствии. Մեզ պետք է լինել Աստծո Нам нужно ներկայության մեջ։ пребывать в Слове Божьем. Մենք պետք է լինենք Нам Աստծո нужно խոսքի пребывать մեջ։ в молитвах. Մեզ պետք է լինել աղոթքի И մեջ։ там Бог меняет нашу жизнь. Եվ И այդտեղ որ там Աստված փոխում Господь է մեր дает мне կյանքը։ и тебе победы Եվ այդտեղ որ Աստված տալիս է ինձ ու քեզ над тем, հաղթանակ։ что очень долгое время меня и тебя мучает. Այն բաների մեջ, որը շատ երկար ժամանակ մեզ տանջում է։ У меня зависимость. Ես կախվածություն ունեմ։ Бог, Он сражается с твоей зависимостью. Աստված գոտե մարտում է քո կախվածության հետ։ Когда ты приходишь в Его Երբ присутствие, որ դու գալիս ես իր ներկայության и Он մեջ, обязательно даст тебе победу. եւ նա անպայման քեզ հաղթանակ կտա։ Но если ты не готов приходить в молитву, Երբ որ դու պատրաստ ես գալ աղոթքի, не готов пребывать в Божьем присутствии, պատրաստ ես գալ Աստծո ներկայության մեջ, никто тебя не освободит. ոչ ոք քեզ չի Ты не ազատի։ сможешь победить своего ветхого человека. Դու չես կարող հաղթել քո հին մարդը։ Иаков, он это понимал. Հակոբը դա հասկանում էր։ Ему было настолько плохо, Եվ նրան այնքան վատ էր, и Бог видел его состояние. եւ Աստված տեսնում է նրա վիճակը։ Я верю, что Бог видит мое и твое состояние. Ես հավատում եմ, որ Աստված տեսնում է իմ ու քո Если тебе վիճակը։ тяжело, Бог видит твое Եթե состояние. քեզ դժվար է, Աստված տեսնում է քո վիճակը։ Приди пред Богом, Արի Աստծո առաջ։ пребывай в Его присутствии, Մնա Աստծո ներկայության մեջ։ и ты увидишь, как Он тебя освободит. Եվ դու կտեսնես ոնց է նա քեզ ազատում։ Это не вопрос одной минуты, а это долгий процесс. Դա մի րոպեվա հարց չի, դա շատ երկար ժամանակ է պետք И դրան։ не так, что Иаков на следующий день был совершенно новым Եվ человеком. դա այնպես չէ, որ Հակոբ հենց մյուս օրը կատարյալ մարդ եղավ, Но կատարյալ этот եղավ։ процесс был запущен в его жизни. Բայց այդ ընթացքը արդեն բաց էր թողնված նրա կյանքի մեջ։ Здесь не сидят святые люди. Այստեղ նստած չեն սուրբ մարդիկ, Нет, здесь сидят святые люди. այստեղ նստած են սուրբ մարդիկ, Но в нашей жизни есть определенные вещи, բայց մեր կյանքում կան բաներ, с которыми мы сражаемся. որոնց հետ մենք կռվում ենք։ И мы должны побеждать. Եվ մենք պետք է հաղթենք։ И это процесс. Եվ դա process է մեր Это կյանքում։ процесс, когда мы идем к тому, чтобы уподобиться Иисусу. Դա ընթացք է մեր կյանքում, որ մենք գնում ենք, որպեսզի նմանվենք Հիսուսին։ Аминь. Ամեն։ Первое я сказал, Առաջինը ես ասեցի, что я должен определить, որ ես պետք է բաժանեմ, հասկանամ, что я противник самому себе. որ ես հակառակորդ եմ ինքս ինձ, Что проблема во мне, не в других. որ խնդրեմը իմ մեջ է եւ ոչ թե ուրիշների, Что я должен решать свои вопросы. որ ես պետք է իմ հարցերը լուծեմ։ Второе, я сказал, что нам нужно приходить в Божье присутствие, чтобы эти вопросы решались. Երկրորդը ես ասացի, որ մենք պետք է գանք Աստծո ներկայության մեջ, որպեսզի այդ հարցերը լուծվեն։ И пребывать в Божьем Եվ присутствии. մնալ Աստծո ներկայության մեջ։ И третье, Եվ երրորդը, каким образом решается все это? ինչպես է դա այդ ամենը կատարվում։ Через покаяние и смирение. Ապաշխարության եւ խոնարհության միջոցով։ Через покаяние и смирение. Ապաշխարության եւ խոնարհության միջոցով։ Да, я нахожусь в Божьем присутствии. Այո, ես գտնվում եմ Աստծո ներկայության մեջ։ Бог говорит ко мне. Աստված խոսում է ինձ հետ, Но если нету ответа на эту молитву, բայց եթե չկա պատասխան այդ աղոթքին, не будет изменения в моей жизни. փոփոխություն չի լինելու А իմ какой у нас կյանքում։ может быть ответ? Բայց ինչ պատասխան պետք է լինի իմ կյանքում։ Это покаяние и смирение перед Ним. Դա խոնարհությունն է եւ ապաշխարությունն է Աստծո առաջ։ 25 стих. 25-րդ խոսքը։ И увидел Бог, что не одолевает его, Иакова, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Եվ տեսավ, որ չկարողացավ նրան հաղթել, նրա զստի ամոլաջիլը թուլացավ նրա գոտեմարտած ժամանակ։ Աստված կպավ գրված է։ Была такая сильная борьба. Շատ ուժեղ պայքար էր գնում։ Бог увидел, Աստված տեսավ, что Иаков с ним борется որ Հակոբը կռվում է նրա и հետ не хочет сдаваться. եւ չի ուզում հանձնվի։ Он хочет изменений в своей жизни. Նա ուզում է փոփոխություն իր կյանքի Он մեջ, хочет перемен в своей жизни. ուզում է փոխվի իր կյանքը, Но как будто его ветхий человек сражается. բայց կարծես իր հին մարդը կռիվ անում, պայքարում է։ Так и в нашей жизни бывает. Եվ այդպես էլ մեր կյանքում է Мы լինում։ хотим перемен, Մենք ուզում ենք փոփոխություն, но этот ветхий человек, он всегда բայց сражается. այդ հին մարդը միշտ պայքարում է։ Но если мы будем пребывать в Божьем Բայց присутствии, եթե մենք մնանք Աստծո ներկայության մեջ, смирение придет в нашу жизнь. խոնարհությունը կգա մեր կյանքի մեջ, В случае с Иаковом
Հակոբի ժամանակ Бог повредил его ногу. Աստված կպավ իր ոտքին, Он повредил его бедро. վնասեց իր ոտքը, ամոլաջիլը Так что թույլատրեց։ Иакову стало больно. Եվ Հակոբին ցավը զգաց, իրան ցավոտ էր շատ։ И тогда он смирился пред Богом. Եվ այդ ժամանակ նա խոնարհվեց Աստծո Я առաջ։ думал, почему, например, не руку? Он же мог Бог его руку повредить. Ես մտածում եմ, ինչի համար ձեռքը չէ, դե կարող է չէ Աստված ձեռքին կպնել։ Но Бог его бедро повредил. Բայց Աստված իր ոտքը ամոլաջիլը թույլատրեց։ Я думаю, это для того, чтобы он смирился перед ним. Ես մտածում եմ դա նրա համար է, որ նա խոնարհվեր նրա Он от առաջ։ боли просто склонился пред Богом. Նա ցավից արդեն խոնարհվում էր Աստծո При этом он առաջ։ продолжал уже бороться. Եվ նա շարունակում էր И կռվել։ он уже говорил, благослови меня. Եվ նա արդեն ասում էր օրհնի ինձ, Измени мою жизнь. փոխի իմ կյանքը, Освободи меня. ազատի ինձ։ Я не хочу жить в этом. Ես չեմ ուզում ապրել սրա Я մեջ։ не хочу жить в грехах. Ես չեմ ուզում ապրել մեղքի Я не մեջ։ хочу жить в Ես зависимости. չեմ ուզում ապրել Я хочу, կախվածության чтобы մեջ։ ты меня освободил, Ես ուզում եմ, Господь. որ դու ազատես ինձ Տեր։ Аминь. Ամեն։ И это также и в нашей жизни происходит. Եվ այդ ամենը մեր կյանքում էլ է դա Мы не կատարվում просто այդպես։ сейчас слушаем историю про Иакова. Մենք հենց այնպես չի որ լսում ենք Հակոբի պատմությունը։ Это про нашу жизнь. Դա մեր կյանքի Это մասին про է։ меня и тебя. Դա իմ եւ քո մասին է։ Про меня уж точно. Իմ մասին հաստատ։ Можно попросить играть на инструменте? Победа приходит через смирение и через покаяние. Հաղթանակը գալիս է ապաշխարության եւ խոնարհության միջոցով։ 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը։ Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Խոնարհեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որ ձեզ բարձրացնի ժամանակով։ Ամեն. Ամեն։ Смиритесь под крепкую руку Божью. Խոնարհեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ։ Рука Божья, она очень сильна. Աստծո ձեռքը շատ ուժեղ է, հզոր է։ И это благословение для меня и тебя. Եվ դա օրհնություն է իմ ու քո համար։ Когда нам тяжело, Երբ որ մեզ դժվար է, когда мы ծանր է, сопротивляемся, երբ որ մենք դիմակայում ենք, но դիմադրում хотим ենք, перемен в своей բայց ուզում жизни, ենք փոփոխություն մեր կյանքի мы մեջ, можем провозглашать и говорить: մենք կարող ենք հրճակել եւ ասել. Господь, Твоя рука очень сильна. Տեր քո ձեռքը շատ հզոր է։ Я не могу, но Ты можешь. Ես չեմ կարող, բայց դու կարող ես։ Прошу, измени мою жизнь. Խնդրում եմ փոխի իմ կյանքը։ Освободи меня от зависимости. Ազատիր ինձ ամեն կախվածությունից։ Освободи меня от всякого греха. Ազատիր ինձ ամեն մեղքից։ От всего того, что пришло с ветхим человеком. Այն ամենից ինչ որ գալիս է От հին всего մարդուց։ мирского. Այն ամեն աշխարհիկ բաներից։ Освободи меня от страхов. Ազատի ինձ վախից։ Освободи меня от всяких проклятий. Ազատի ինձ ամեն անեծքներից։ И Бог, Он освободит. Եվ Աստված կազատի, Потому что Он любящий Отец. որովհետև ինքը սիրող հայր է։ Смирение – это оружие, которое позволяет побеждать. Խոնարհությունը դա զենք է, որ թույլ է տալիս հաղթել։ Только через смирение мы можем побеждать. Միայն խոնարհության միջոցով մենք կարող ենք հաղթել։ Слово Божье говорит, что Бог гордым противится. Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստված հպարտենին հակառակ Он է։ сражается с гордостью, Աստված պայքարում է հպարտության դեմ, но смиренным дает благодать. բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Когда мы смиряемся, Երբ որ մենք խոնարհվում ենք, Он дает мне и тебе благодать побеждать. նա տալիս է ինձ ու քեզ շնորհք հաղթելու։ Не один раз, Մի անգամ չէ, но чтобы мы пребывали в этой победе. բայց որ մենք լինենք այդ հաղթանակի մեջ։ Я մնանք хочу, այդ чтобы мы հաղթանակի верили, մեջ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք Что мы հավատաք, можем победить грех, որ մենք կարող ենք հաղթել մեղքը, что мы можем жить в святости, որ մենք կարող ենք ապրել սրբության մեջ, и Бог это дает каждому из нас. եւ Աստված դա տալիս է ամեն մեկից։ Аминь. Ամեն։ С чего все началось в жизни Иакова? Հակոբի կյանքում ինչից սկսվեց այս ամենը։ Когда он остался один, Երբ որ նա մնաց մենակ, когда он не был согласен со своим состоянием, երբ որ նա համաձայն չէր իր վիճակի հետ, когда проблемы дошли до пика, երբ որ խնդիրները հասան когда был գագաթնակետին, страх, երբ որ կար վախ, он остался один на один. նա մնաց մենակ։ Когда мы одни, с нами Երբ որ- Господь, Երբ որ մենք մենակ ենք եւ մեր հետ Աստված и է, Дух Божий начинает работать с եւ нами. Աստծո հոգին սկսում է աշխատել մեր հետ։ Иаков благословился. Հակոբ օրհնվեց И написано, եւ գրված է. и сказал, как имя твое, 27 стих. И сказал, как имя твое, он сказал Иаков. 27 խոսքը եւ նա ասեց նրան. Ինչ է անունդ։ Նա էլ ասեց Հակոբ է։ И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом
и человеков одолевать будешь. Եվ նա ասեց. Այլևս քո անունը Հակոբ չասվի, այլ Իսրայել, որովհետև Աստծո հետ եւ մարդկանց հետ մարտնչեցիր եւ հաղթեցիր։ Аминь. Ամեն։ Бог хочет нам дать новое имя. Աստված ուզում է մեզ նոր անուն տա։ Он хочет дать нам новые победы. Աստված ուզում է մեզ нոր հաղթանակներ Он տա։ хочет, чтобы мы вошли в свое призвание. Աստված ուզում է որ մենք մեր կոչման մեջ մտնենք։ И Господь говорит, если ты сражался со мною, Եվ Աստված ասում է, եթե դու պայքարեցիր ինձ հետ, когда ты смирился предо мною, երբ որ դու խոնարհվեցիր իմ առաջ, когда ты пришел в покаяние, երբ որ դու եկար ապաշխարությամբ, тогда победа пришла в твою жизнь. այդ ժամանակ հաղթանակը եկավ քո կյանքի И մեջ։ дальше он говорит, и людей ты одолевать будешь. Եվ հետո նա ասում է, որ дու մարդկանց էլ կարող ես հաղթել։ Если мы себя победим, Եթե մենք մեզ հաղթենք, тогда во всех сферах нашей жизни будут победы. այդ ժամանակ ամեն բնագավառում մեր կյանքում մեզ հաղթանակ կունենանք։ Трудности будут, Դժվարությունները կլինեն, но мы сможем их преодолевать. բայց մենք կարող ենք հաղթահարել այդ ամենը։ Но когда мы соглашаемся оставаться в том состоянии, Երբ որ մենք համաձայնվում ենք մնալ այդ վիճակի մեջ, которое Богу не угодно, որ Աստծուն հաճելի չի, и нам не нравится. եւ մեզ էլ դուր չի գալիս դա։ Сегодня мой призыв к тебе, дорогой брат, дорогая сестра, Այսօր իմ կոչը քեզ է, սիրելի քույր եւ եղբայր, чтобы мы не соглашались с тем, что есть в нашей жизни, որպեսզի մենք չհամաձայնվենք այն ամենի հետ, ինչ որ կա մեր կյանքի մեջ, с тем, что пришло с ветхим человеком, այն ամենի հետ, ինչ որ եկել է հին что մարդուց, посеял враг. ինչը որ ցանել է թշնամին, Но сегодня мне и тебе дано բայց այսօր ինձ ու քեզ տրված է побеждать. հաղթել։ Мы можем победить своего ветхого человека. Մենք կարող ենք հաղթել մեր հին մարդը։ Для этого нам нужно смириться пред Богом. Դրա համար մեզ պետք է Нам խոնարհվել нужно Աստծո пребывать առաջ։ в Его присутствии. Մեզ պետք է մնալ նրա ներկայության մեջ։